محاضرة جديدة ضمن البرنامج الثقافي لمشروع اسكندرية. بشكر حضراتكم على حضوركم معانا النهاردة، والحقيقة حابة أشكر في البداية زملائي أعضاء فريق مشروع اسكندرية على وجودهم النهاردة، وبشكر المترجمين الفوريين معانا النهاردة. واسمحوا لي دلوقتي اني اقدم ضيفنا الكريم. الحقيقه احنا كان لينا الشرف ان هو قبل ان هو يقدم المحاضره النهارده معانا ويقدم لنا التقنيه الجديده بتاعته. طبعا مسيبال غني عن التعريف. هو متخصص في التصوير الاثري في مركز الدراسات السكندريه، ومخرج ومهندس تقني. عمل مصور رحالة في أماكن مختلفة. منذ عام 90 بيقوم بعمليات غطس لتصوير الآثار الغارقة عند فنار اسكندرية، وأقام عدد من معارض التصوير الفوتوغرافي، منها معرض الألوان المجردة للآثار بالمركز الفرنسي في اسكندرية عام 2011. مسيوبال حصل على براءة اختراع عن عمله المرتبط بالأشعة فوق البنفسجية، واللي استخدم فيه تقنية تساعد على إظهار الرسومات غير المرئية للعين المجردة. له العديد من المؤلفات، منها كتاب ألوان الإسكندرية، وشارك في العديد من المؤتمرات، وهو حاصل على عدد من الجوائز، منها جائزة كريستال عام 2012 من المركز القومي للبحث العلمي في الإبداع والتميز. النهارده مسيوبال هيكلمنا عن تقنيته الجديدة في إظهار الرسومات غير المرئية، واللي أحدثت طفرة في تفسير الرسومات على الجداريات اليونانية والرومانية، واللي بفضلها نقلت علم الآثار لآفاق جديدة. أحب بس أنوه إن بيصاحب المحاضرة دي معرض لأعمال مسيوبال بعنوان مقابر كوم الشقافة، بورتريهات غير مرئية، وهيقام في الفترة من 23 ل 27 فبراير إن شاء الله. والمحاضرة طبعا باللغة الفرنسية، وبيصاحبها ترجمة للغة العربية، وفي بره سماعات للترجمة اللي يحب إن هو Bien, je ne me suis pas présenté, mais peut-être que Madame l'a fait. Donc, André Pell, photographe. Mon métier, c'est la photographie. Photographie que j'ai eu la chance d'exercer dans une grande maison. Je vais vous présenter rapidement cette grande maison, qui est le Centre national de la recherche scientifique français. Bien, on y va. Donc un premier panneau dans l'exposition que vous pourrez regarder en sortant, qui se situe juste derrière vous dans le hall. Un premier panneau qui montre l'installation du centre d'études alexandrines à l'intérieur à Alexandrie, mais avec deux petits logos en bas. Deux petits logos. Le premier logo, c'est le logo du CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique. Et le deuxième logo, on verra après, c'est le logo du Centre d'études alexandrines. Alors, le CNRS, c'est quand même une vaste maison avec... je suis trop près. C'est trop fort? Non, ça va. Le CNRS, vous m'entendez là? Oui. Parce que moi, je suis un peu sourd, j'ai des appareils auditifs, là, je ne m'entends pas. Donc, le CNRS, c'est une grande maison avec 34 000 personnes, c'est énorme, énorme. Avec 11 000 chercheurs, 14 000 ingénieurs. Donc, je fais partie de ces ingénieurs, hein, comme technicien de la photographie ou ingénieur de la photographie, avec des unités de recherche qui se comptent au nombre de 1100 unités de recherche réparties sur pratiquement l'intégralité de la surface du globe, avec des études qui passent de la biologie à la chimie, à l'écologie, aux sciences humaines, aux sciences de l'information, etc., etc. Nous, ce qui va nous intéresser pour l'archéologie, ce sont les sciences humaines, donc c'est l'Institut des sciences humaines et sociales, d'où est rattachée notre petite unité de recherche. Finalement, c'est une petite unité de recherche qui s'appelle le Centre d'études alexandrines et qui travaille donc sous la direction de Jean-Yves Empereur, qui travaille sur l'archéologie, plus précisément sur Alexandrie et la région.
79 agents, des chercheurs associés, des contrats locaux. Sur les 79 agents, il y a énormément de personnel égyptien. Et puis des fouilles terrestres, des fouilles sous-marines. Je vais vous présenter quelques panneaux. Voici le panneau qui n'est pas présenté dans le hall, mais qui peut symboliser les fouilles terrestres. Là, ce sont des interventions sur le site de SMOA. Et puis deux autres petites photos qui représentent la dépose de deux mosaïques, l'une étant directement située sur la rue Sultan Hussein et l'autre dans le quartier de Mohamed Bey. Ici, donc, des fouilles sous-marines, c'est aussi des activités que nous avons au centre d'études. Depuis maintenant les années 1995, tous les ans, on continue la fouille sous-marine du phare d'Alexandrie. Et également, peut-être un peu moins maintenant, mais les fouilles sous-marines un peu plus au large, où on avait travaillé à l'époque sur des épaves. Deux fouilles actuellement au bord du lac Mariout. Il s'agit donc d'une part de la fouille de Marea et une autre fouille, celle d'Academia. Des études sur les citernes qui ont perduré pendant plusieurs années. Un dépôt de fouilles où nous conservons les objets issus de nos fouilles et également où se situent les études sur ces objets de fouilles. Un laboratoire, là nous sommes dans la citadelle de Chalalat, située dans le jardin de Chalalat, donc qui est notre dépôt de fouilles, avec un laboratoire de restauration de monnaies, un laboratoire de restauration de mosaïques et un laboratoire de caractérisation des matériaux. C'est un laboratoire un peu plus pointu sur la composition de la matière. Et puis, parallèlement à tout ça, nous menons des études comme celle qu'on a entreprise maintenant depuis 1995-1996 dans les catacombes de Kom el-Shughafa, avec mes deux principaux complices qui étaient le docteur Mervat Saifeddin qui est avec nous aujourd'hui et puis le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet qui va nous rejoindre pour continuer ses études en fin de semaine. Donc l'exposition que vous verrez en sortant résume en fait la conférence que je vais vous faire ici sur la photographie dans l'invisible à travers donc six panneaux. Alors, avant de parler de l'invisible, je voudrais faire un petit préalable et montrer un catalogue d'expositions que nous devons à Madeleine Ours, qui est un conservateur du patrimoine qui a dirigé à l'époque le laboratoire de restauration du musée du Louvre, c'est-à-dire tous les objets qui étaient en vue de restauration pour le Louvre devaient faire l'objet d'une analyse photographique spécifique, et cette analyse photographique passait obligatoirement par des prises de vue dans l'invisible. Pour moi, ça a été un peu, quand je suis arrivé à Alexandrie pour étudier Kom el-Shughafa, ça a été un petit peu mes ressources de référence. C'est-à-dire, je savais que j'allais avoir affaire à plusieurs types de prises de vue qui avaient été définis par le laboratoire de recherche des musées de France, donc au Louvre, et où Madeleine Ours nous raconte que pour réaliser un dossier complet d'œuvres, il faut faire bien sûr une photographie en lumière normale, en lumière du jour, on va dire, plus une photographie en lumière rasante. Et là, sur le côté droit de l'écran, vous voyez la lumière rasante qui permet de voir les soulèvements d'une peinture, c'est-à-dire les endroits où la peinture s'est décollée du support, donc qui préfigure une restauration future de l'œuvre. Et ensuite, elle suggère déjà d'une part
deux autres prises de vue. Une prise de vue de la fluorescence ultraviolette. On va largement avoir l'occasion de revenir sur ce que c'est que la fluorescence ultraviolette. Et à côté, une prise de vue dans l'infrarouge. Fluorescence ultraviolette, je reviens rapidement là-dessus. Pour créer de la fluorescence ultraviolette, on va utiliser des sources de lumière qui dégagent de l'ultraviolet, qu'on appelle aussi lumière noire, et on va utiliser des appareils photographiques standards, sans rien de plus. Des appareils à l'époque qui étaient des appareils argentiques, ça faisait tout à fait l'affaire, avec des émulsions photographiques normales. Par contre, en prise de vue infrarouge, il va falloir, quand on était dans la période de la photographie argentique, utiliser des émulsions photographiques sensibles dans l'infrarouge, c'est-à-dire qui ne s'arrêtent pas au niveau du spectre visible par l'œil humain, mais qui s'étend réellement, sensibilité spectrale qui s'étend réellement dans l'infrarouge. Bien, je reviendrai sur ces choses un peu plus tard également. Et puis, Madenour suggère également une chose qu'on ne peut pas faire ici, du moins on ne peut pas le faire dans les catacombes de Komeshugafar, c'est une radiographie, c'est-à-dire utiliser les rayons X pour voir à travers l'œuvre ce qu'il pourrait bien y avoir de sous-jacent. لقد حاولنا أن نأخذ صور بالأشعة تحت الحمراء لكنها لم تنتج أي شيء، ثم لجأنا للأشعة فوق البنفسجية. إذن لقد استخدمنا الأشعة الفوق البنفسجية والإضاءة النيون للوصول لنتائج أخرى. ستجدون 20 من الصور المعروضة في المعرض في الخارج، وهي صور لأشياء لم تكن مرئية في الماضي. لم يكن يستطيع أحد أن يرى هذه الصور قبل عام 2012، يعني ليس بفترة طويلة. لم يتمكن شخص منذ العصور القديمة رؤية هذه الصور. كانت قد اختفت مع الزمن، ونجحنا الآن بفضل استخدام الومضة الفلورية، وخاصة بفضل التصوير الرقمي التي مكنتنا من الوصول إلى أماكن بعيدة. تمكنا من إظهار هذه الصور. إذن فالزيارة لهذا المعرض لهؤلاء الآلهة تمكننا من رؤية هذه الصور. نحن الآن في مقابر كوم الشقافة في قاعة كاراكالا في إحدى المقابر.
نحن نسميها المقبرة رقم 2. إذا قمتم بزيارة كوم الشقافة غدا وكنتم كسياح ومعكم آلة تصوير عادية، من ممنوع التصوير هناك طبعا، لكن إذا تمكنتم من التصوير فستحصلوا على صورة بنفس هذا الشكل. وإذا قمتم بتصوير هذه الجزئية من المقبرة فسوف تحصلوا على هذه النتيجة، هذه الصورة التي هي لا شيء. عند عرضها على الومضات الفلورية سوف تحصلوا على هذه النتيجة الأخرى. وعلى هذه الصورة الفلورية التي نستخدم فيها النيون فوق البنفسجي تستطيعوا أن تروا على الجانب الأيمن من الشاشة أربع أحصنة، ثم أيضا شخص ذو لحية، وفي الأغلب امرأة أيضا إلى جانبه. هذه الصور هي التي كانت لدينا حتى عام 2010. قبل أن نقوم بحملة تصوير في عام 2011 بفضل الأستاذة منى حجاج التي طلبت منا ذلك، قمنا باستخدام آلة تصوير رقمية ذات جودة عالية، وتمكنا من تغيير هذه الصور، وباستخدام الأشعة فوق البنفسجية نحصل على هذه النتيجة المختلفة. فهذه صورة تخرج من الحاسوب. نحن لم نرسم أي شيء، إننا مجرد نستخرج الرسوم من الصور كما كانت، مجرد نعيد إحيائها ونعيد إظهارها. سوف أعود مرة أخرى لمجموعة الصور المعروضة. فأنتم تتصوروا أن في مقبرة يوجد رسمة على اليمين ورسم في الحائط اللي في المنتصف ورسمة على اليسار. في الجزء الأسفل من هذا الرسم يوجد أول شخص استطعنا إظهاره باستخدام هذه التقنية الحديثة. الأمر هذه ليست هذا هو بيرسيفون الذي سيظهر لو ذهبتم إلى كوم الشقافة إلى هذه المقبرة فلن تستطيعوا بالعين المجردة رؤية هذه الصورة. الصورة الأخرى التي تنتمي إلى الأساطير اليونانية، هذه هي الإلهة أفروديت. أفروديت في هذه الصورة على اليسار توجد على هذا المستوى. إلى جانبهم يوجد شخصان آخران، أثينا التي نجدها في هذا الموقع وهي تقوم بجمع الزهور، وأرتميس أيضا التي هي أيضا من الآلهة الإغريق. في الجدار الأوسط في المنطقة المنخفضة سوف نظهر أرتميس مرة أخرى وأثينا، لكن ليس في نفس الوضعية، المرة دي في وضعية مختلفة في الخلف. أفروديت أيضا وإيروس على الكتف. وحادث الذي يرفع بيرسيفون. حادث هو إله الموتى. الصورة الرمزية للعبور من الحياة إلى الموت. في الجدار على اليمين نجد إرميس. في الوسط نجد كلب بثلاث رؤوس وهو حامي علم الموتى. نحن لن ندخل إلى الموتى بأي طريقة ونخرج بأي طريقة.
بيرسيفون الذي في الأساطير الإغريقية. في هذه المقبرة توجد منطقتان، منطقة سفلى تمثل الأساطير الإغريقية، ومنطقة عليا تمثل الأساطير الفرعونية. لو أخذت الجانب الأيسر في الأعلى تظهر إيزيس وأوزيريس وتوت إبيس. إذا أخطأت يمكن أن تصححي لي المعلومة. في الجدار الأوسط نجد حورس ونجد نفتيس أيضا، أنوبيسك، وهي طبعا تهتم بأوزيريس. إذن أيضا هذه الرسمة تمثل المرور من عالم الأحياء إلى عالم الموتى. إيزيس وحورس لكن في شكل آخر. هذه الصور موجودة في المعرض خلفكم، لكن الرسم الأخير الذي على اليمين لم نتمكن من عمله حتى الآن. مرة أخرى أوزيريس بتاع سوكاريس. لقد أظهرت لكم الجزء الأول من المعرض المعروض بالخارج. أما الآن فسأقدم لكم قام به ريمون كولي، وهو فيلم من 13 دقيقة يعبر عن أعمالنا في مجال التصوير الغير مرئي. هل يمكن أن نخفض الإضاءة بعض الشيء من أجل الفيلم؟ الصوت.
2008, j'ai la chance de me voir confier une mission en Chine, dans la province du Xinjiang, à Urumqi, pour étudier les premières représentations de Bouddha et également des momies qui viennent du désert du Taklamakan, des momies qui sont du premier millénaire avant. Sur les momies, le principal objectif est de faire ressortir des traces de tatouage. Alors je vais partir avec 5 à 6 méthodes de prise de vue dans l'infrarouge. Également cette méthode de prise de vue sous ultraviolet, mais aussi avec des méthodes que je mets progressivement en place, celle de la décomposition des photographies numériques, en l'occurrence en séparant et en modifiant les couches bleues, vertes, rouges, jaune, magenta et cyan, ainsi que les couches dites larves de ces photographies. Il y a quelques années, un étudiant m'envoie une photographie d'un sarcophage étrusque. Il me demande si avec les ultraviolets, nous allons pouvoir faire ressortir quelque chose. La méthode que je vais plutôt utiliser, c'est la mise à niveau des couleurs larves. De façon classique, les photographies sont composées du RGB, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu. Mais elles peuvent être composées également de leurs couleurs, des couleurs secondaires, c'est-à-dire du jaune, du magenta et du cyan. Il existe aussi une troisième méthode, dite lab, avec une couche de luminosité, une couche A qui contient du vert et du rouge, et une couche B qui contient du bleu et du jaune. Si je prends les couches séparément, en général, dans la couche luminosité, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre la couche A, je vais la rayer, c'est-à-dire que je vais faire un calage de niveau dessus. Je vais prendre la couche B, je vais faire également un calage de niveau. Ensuite, je vais mixer les deux couches et je vais les exporter en niveau de gris. Ça paraît un peu compliqué, mais là, j'ai des résultats excellents. Dans un autre quartier d'Alexandrie, votre fouille, la fouille d'Ibrahimélia. On a retrouvé une stèle avec des écritures, on voit apparaître 2-3 lettres grecques en bas. Là, je vais simplement utiliser la lumière du jour. Cette image va être lue avec les couleurs secondaires, c'est-à-dire le jaune, le magenta et le cyan. Si je prends la couche cyan, la réponse n'est pas extraordinaire. Si je prends la couche jaune, la réponse n'est pas non plus extraordinaire. Sur ce cas de figure, c'est vraiment la couche magenta qui nous apporte la meilleure réponse. C'est cette couche magenta donc, qui va être travaillée et non pas les couleurs là. Et là, je fais apparaître 4 lignes de texte. La stèle a été déposée par le service des antiquités et derrière, il y avait une superbe urne funéraire avec la même inscription en hommage aux morts. Dans les quartiers ouest d'Alexandrie, il y a une nécropole qui s'appelle Amfouchi. Il y a 5 tombes. Dans certaines d'entre elles, il reste des peintures extraordinaires. Dans d'autres, simplement des graffitis antiques. Dans les années passées, nous y avons fait plusieurs campagnes de prise de vue. Nos appareils de l'époque n'étaient pas énormément pixelisés, et puis c'était avant de mettre au point ces méthodes de modification d'image. Il y a de fortes chances que nous pourrions trouver maintenant des réponses que nous n'avions pas eues à l'époque. Il fait ressortir d'autres détails, d'autres représentations, d'autres graffitis. La fouille du Boubastellon à Alexandrie a fait sortir de terre des centaines de statuettes. Certaines ont gardé leur couleur. Ce que nous savons par des écrits récents et plus anciens, c'est qu'il existe, dans certaines conditions d'éclairage, une autre fluorescence qui se situe dans l'infrarouge. Certaines matières y sont réceptives. C'est le cas d'un composant
bleu égyptien. Sous la patte de ce chat, nous pouvons mettre en évidence, grâce à la caméra infrarouge, que l'oiseau qu'il a entre ses griffes est peint de bleu égyptien. Avec Elmaï Guimier-Sorbet et le docteur Mervat Saïfeldin, nous sommes retournés dans les catacombes de Comeshugapa afin de vérifier s'il existait des traces de ce bleu égyptien sur les peintures des tombes de Perséphone. Ces peintures murales étaient donc bien colorées. Ces modifications d'image numérique nous apportent un résultat actuellement qui est vraiment probant. Vraiment, par rapport aux images qu'on obtenait en argentique, même sous ultraviolet. Les peintures des tombes de Comeshugapa nous prouvent. Ici, on est parti de rien, de vagues traces sur un mur, et maintenant, on raconte toute l'histoire. Il est vraisemblable qu'on n'en soit qu'au début. Les appareils deviennent de plus en plus puissants, les logiciels de traitement d'image deviennent de plus en plus performants, nos savoir-faire sur les logiciels deviennent de plus en plus adaptés à l'archéologie, aux défis de l'archéologie. Alors nos recherches vont aussi s'orienter vers les couleurs disparues. À partir du moment où l'on arrive à repérer l'existence du bleu égyptien grâce à une fluorescence dans l'infrarouge, soit par une méthode photographique, existerait-il d'autres couleurs, d'autres colorants qui auraient des propriétés similaires ou légèrement différentes que l'on pourrait repérer par une autre méthode photographique? En attendant, c'est un programme que nous mettons en place au sein du Centre d'études Alexandrine. شكرا لكم. أعتقد أن ابتدى الصورة توضح أكتر، والطريقة الأشعة تحت حمراء، الفوق بنفسجية. إذن لدينا في هذه الصورة 4 صور للنفتيس. الأولى في الإضاءة البيضاء، أخرى في الإضاءة الزرقاء أو البيضاء، أو بمعنى آخر في الأشعة الفوق بنفسجية. وصورة ثالثة باستخدام الطبقة ألف أو طبقة فلاب، والصورة الأخيرة باستخدام ألوان ب في الطبقة لاب. الصور لدينا الآن بالأسود والأبيض. هذه الطبقتين، أي الطبقة ألف والطبقة ألف، يعطون معلومات مختلفة. لماذا يعطون معلومات مختلفة؟ ببساطة لأن هذا انعكاس الألوان المختلفة المستخدمة في الصورة. لقد نسيت تذكرة صغيرة. هذه الصورة تثبت لنا أن أجنحة نبتيس تثبت لنا إلى حد ما لونها أصفر.
نذهب سويا إلى كوم الشقافة. أعتقد أن الجميع في هذه القاعة يعرفها، فهو مكان نجد فيه الكثير من المتحف اليوناني الروماني. كان بها العديد من الأشياء التي توجد الآن في متحف كوم الشقافة قبل وضعها في مكانها الجديد. فهذه مقبرة تتكون من العديد من المقابر، مثلا كاراكالا. مقبرة كاراكالا تختلف عن المقبرة التي بجانبها، وهي فنستطيع القول إنها مقبرة نحتت في هذه المنطقة. وهذا هو مدخل مقبرة أخرى يعرفها الجميع. سنقوم بالنزول من هنا. متابعين بصورة متزاوية. وصلنا إلى هذه المنطقة، ثم قاعة روتوندا. إذا أكملنا الهبوط في مستوى روتوند سنجد نظام تحت الأرض مليء بالمياه، وسيكون المياه أهمية في اكتشافاتنا. فبفضل هذه المياه حيث ظهرت لنا الصور في 1993. مرورا إلى قاعة أخرى أمام الكنيسة الكبرى، وهذه المقبرة الرئيسية. صور وهذه بعض الصور للمقبرة الرئيسية، دمج بين التاريخ الفرعوني والتاريخ اليوناني الروماني. الصور تم اتخاذها عن طريق تقنية عادية للتصوير: أوروس، أنوبيس، أوزوريس، ولوكليا. ما يهمنا الآن هي مقبرة أخرى. سنذهب إلى مقبرة كاراكالا، قاعة كاراكالا. لدخول هذه المقبرة فالطريق الذي يتخذه السائحون وهو المرور عن طريق مقبرة صغيرة. الهبوط الحقيقي للمقبرة السلالم التي تجدوها في القاع. قديما لم يكن المقبرتين متصلين. هذه قاعة كاراكالا تثير اهتمامنا، حيث تحتوي على العديد من المقابر. بنيت من الحجارة، وفي عام 1993 أو 1994 تم اكتشاف رسومات تم اكتشافها جون إيفان بيرور، واستنبط وجود بعض الرسومات في هذه المقبرة عند اكتشاف، ولم نكن نعلمها عند اكتشاف المقبرة في 1900.
إذن لدينا مشكلة في بداية الأمر، إنه من خلال العين المجردة نستطيع رؤية هذه الصور. نرى هنا 3 أشخاص، وتسمى هذه المقبرة مقبرة رقم 1، ويوجد شخص في الوسط يسمى أتينا، ويوجد شخصيات أخرى لا نستطيع معرفة من هم. إذن تنقصنا جزء من هذه الصورة. نقوم بالدخول لهذه المقبرة من خلال هذا المدخل الصغير باستخدام الأشعة الفلورية الفوق بنفسجية. يتم فحص هذه المقبرة. نرى هنا أتينا، ثم ونرى جزء فرعوني بأعلى هذه المقبرة. في وسط الصورة مع أوروس ونفتيس وإيزيس وحورس وأوزوريس، كما وجدنا في المقبرة السابقة وفي المعرض بالخارج. استخدام الأشعة النيون والأشعة الفلورية والآن كاميرا تصوير رقمية أستطيع رؤية هذه الصور، وعن طريق الكاميرات الحديثة الرقمية يمكن رؤية هذا. الحالة الأولى لخلق الأشعة الفلورية وهي وضعها في الظلام الدامس. إذا كان معنا إضاءة فلورية وقمنا بغلق الأنوار ستظهر الصور جيدة. إذن ما نفعله أولا هو وضع المقبرة في الظلام الدامس. فإذا استخدمنا الإضاءة البيضاء ستظهر الصورة بيضاء تماما، وإذا استخدمنا الإضاءة البنفسجية ستظهر إلى حد ما الصورة. الاكتشاف الأول والذي كان مؤثرا جدا في عام 1996 في هذه المقبرة، وهو اكتشاف حوائط مرسومة بالعصافير، وكانت تبهر السائحون. كانوا يدخلون إلى قاعة كاراكالا من خلال مقبرة صغيرة. عدم الرؤية ظهرت من خلال استخدام الأشعة الفلورية الفوق بنفسجية. في المقبرة رقم 1 ينقصنا جزء، لذا بدأنا أبحاثنا بالاشتراك مع الأستاذة ميرفت سيف الدين وبما أن عملت الأشعة الفلورية جيدا في مقبرة رقم 1 قمنا بتطبيقها على الأشعة على المقبرة رقم 2. النقطة الصغيرة التي أود أن أرويها لكم وهي في قاعة كاراكالا، عندما قمنا باتخاذ الصور حيث لم يكن بعد استخدام الصور الرقمية، كنا نقوم باستخدام الكاميرات الفيلمية. كانت مشكلتي الأولى هي كيف أقوم بالتصوير في من خلال الأشعة تحت حمراء أو الفوق بنفسجية، وهذا ليس أمر بسهل. أقوم باتخاذ أي وضعية، لذا قمت بالتثبيت في هذه المقبرة بالأسفل هنا.
قمت بوضع بهذا الحفرة بداخل المقبرة معمل تصوير صغير. وقمت باتخاذ الأسوار مقرفصا في المقبرة. لم أستطيع الدخول في مركز الدراسات بالإسكندرية كان لدينا معمل في كل مكان بالمركز، لذا وضعنا معمل في هذه المقبرة. عندما نشاهد المقبرة رقم 2 نلاحظ تماما كما في المقبرة رقم 1 السقف مغطى بالعصافير، مغطى تماما بالعصافير. وإذا رأينا جيدا المقبرة رقم 2 فنجد الطبقة العليا هي طبقة فرعونية كما في المقبرة رقم 1، ومنطقة سفلى هي منطقة يونانية كما في المقبرة رقم 1 أيضا. ونجد نفس الشخصيات تماما في المقبرة رقم 2 كما في المقبرة رقم 1، لكن في المقبرة رقم 2 نجد ميزة أنها بحالة جيدة، لم يدخل فيها اللصوص لمحاولة سرقة المقبرة، فلدينا الصورة كاملة بعكس المقبرة رقم 1. وفي هذه الجزئية نجد عملية خطف بيرسيفون عن طريق رادس. أثناء التصوير بالصور الفيلمية كانت لدينا تلك الثلاث مراحل: الصورة في الإضاءة الطبيعية للنهار، الصورة تحت الأشعة فوق البنفسجية، ثم الصورة صورة ورقية. هو يعني عملية تحميض للصورة، لم نكن نتمكن من التدخل على الصور كما نفعل الآن. هذه الصور كانت لدينا في عام 96، لكن في 2012 هذه الصور كما أظهرتها لكم مع التعديلات التي تتم عن طريق الكاميرا الرقمية. صورة أخرى ونموذج آخر للصور التي يتم تعديلها، هذه صورة لنفتيس تحت الأشعة فوق البنفسجية ونفتيس بعد التعديل. إذن كيف هي هذه الطريقة؟ سوف أحاول أن أذهب بعيدا أكثر. هذه الطريقة تتكون من الصورة تكون في وضع الأحمر والأخضر والأزرق، ثم أحولها إلى لون السماوي والأصفر والقرمزي، أو بطريقة تصوير لاب، وأقوم بتعديل الصورة في هذه الوضعية لتعديل الصورة. سوف أترك جهاز الكمبيوتر الآن وأقوم بعمل نموذج حي أمامكم مباشرة لتغيير الصور. سوف أفتح برنامج الفوتوشوب وأخذ أول صورة التي كنت قد قمت بتعديلها من قبل. هذه الصورة لم نقوم بها في الإسكندرية. هذه صورة للتابوت غير مرئي تماما. سوف أقوم باختيار نموذج لتعديل الصورة. الصورة تظهر الآن في طريقة الأحمر والأخضر والأزرق. سوف أغيرها بشكل أوتوماتيكي عن طريق البرنامج من الكمبيوتر. سوف أظهرها في شكل الألوان الثانوية.
كما يمكنني أن أظهرها في شكل الصور لاب. لدي طبقة ضوئية، ثم الطبقة ألف، ثم الطبقة ب. الأكثر حدوثاً أن في هذا النمط من تعديل الصور أن الطبقة ألف هي التي تعطيني أفضل نتيجة. سوف أقوم بتعديل الصورة وتعديل الألوان. سنصل إلى صورة تصل إلى هذه الدرجة، لهذا التابوت الذي رأيناه في الفيلم. نجد فارس يحارب محارب آخر. هذه صورة كانت غير قابلة للرؤية حتى بعد سنوات قريبة. سوف أقوم باستخدام نفس الطريقة مرة أخرى، وهذه ستثير اهتمامكم أكثر، لصورة من الإسكندرية. سأخذ صورة مأخوذة تحت الأشعة فوق البنفسجية للآلهة نفتيس. حتى هذه اللحظة هي تظهر بالدرجة الأحمر والأخضر. ثم سأقوم الآن بتغيير النمط وأذهب لتقنية لاب. سوف أقوم الأول بعمل تعديل أحب أن أقوم به دائما. أختار اللون الأوتوماتيكي. إن طريقتي تبدو معقدة بعض الشيء، لكنني لا أتبع نفس الطريقة كل مرة. في هذه المرة أنا مضطر لقلب الصورة، أي تعديلها في إطار وهي زالت في إطار النيجاتيف. سأقوم بتعديلها. المستوى الآن سأقوم بتعديل المستوى. أوكي، سأعمل الآن على طبقة ب. نقوم بتعديلها بهذه الطريقة واستخدام. أقوم الآن بتعديل المستوى. إذا قمت بالتعديل بهذه الطريقة ستظهر لي الصورة بطريقة النيجاتيف. وإذا قمت باستخدام عكس الطريقة السابقة ستظهر الصورة بتقنية البوزيتيف. أقوم بإكمال في الحقبة الفيلمية. لدينا كمراجع ليس الكثير من الأشياء. صورة بالرمادي على هذا الرمادي كانت تستخدم كافة الكاميرات التصويرية. إذا كانت الصورة جيدة إذا كان لدينا فرق بسيط ما بين الطبقة أو الصورة ألف أو ب، فالصورة ألف بيضاء تماما، صورة ب بيضاء مع قليل من الرمادي. فإذا كانت الصورة سليمة باتخاذ تقنية التصوير الفيلمي لا يمكن وضع الأسود على الأسود. والآن في عهد التصوير الرقمي وهو كل ما لدينا الآن، ليس الأمر صعبا.
الآن في الحقبة الرقمية لدينا شيء آخر. أين هي؟ ها هو. سأقوم باستخدام شيء صغير. سأقوم بتصوير هذه الصورة. إني أعلمه جيدا، أعلم جيدا ماذا تحتوي. فأول مربعين يحتوي على 115 أحمر، لون بني حصلنا عليه بالألوان الأساسية، 82 أخضر و68 أزرق. ها هو. كافة هذه الألوان تم تعديلها وإعادة خلقها وتعديلها على الحاسب الآلي. سأصل لكمية لا نهائية من الألوان، ملايين من الألوان. الصف السفلي مثير للاهتمام. أول مربع تكون من 140 من الأحمر، 243 من الأخضر، و242 من الأزرق. إذا كافة الثلاثة ألوان متطابقة إلى حد ما سيتحول إلى الرمادي. فمثلا الأبيض يتكون من 255 أحمر، 255 أخضر، 255 أزرق. في الأسود لا يوجد ألوان، 0 من اللون الأحمر، 0 من اللون الأخضر، 0 من اللون الأزرق. فالألوان تأتي من دمج الثلاث ألوان الرئيسية. إلى ما سنصل بهذه التقنية؟ فالأزرق يحتوي على 255 من الأزرق، أي أي الدرجة القصوى. 255 من الأزرق وصفر من الأخضر وصفر من الأحمر. وصلنا لهذه النقطة. كافة القيم نستطيع أن نطبق عليها هذه الطريقة من خلال انطلاقا من الثلاثة ألوان، الأحمر والأزرق والأخضر. يتم اختلاق كافة الألوان عن طريق هذه الألوان الثلاث. مثلا فالأسود يتكون من 0 من الثلاث ألوان الرئيسية، NBT والأحمر والأحمر النقي لأنه أحمر حقيقي، لا يحتوي على أخضر أو أزرق، ذهابا إلى الأبيض. ولنصل إليه لابد من زيادة اللونين الأساسيين الآخرين. سيظل الأحمر 255 و5 درجات من الأخضر و5 درجات من الأزرق. وهنا الأحمر الخفيف وصولا إلى الأبيض، والذي يتكون من الثلاث ألوان منه من 255. يبدو هذا إلى حد ما معقدا. سأقوم الآن بشرح لكم قصة الورقة البيضاء والكتابة عليها بقلم أبيض. هنا سنقوم بتطبيقها عن طريق الحاسب الآلي. سأقوم باستخدام ورقة حمراء وقلم جاف أحمر، ولكن القلم ليست درجته بنفس درجة الورقة، ولكن أحمر على أحمر
نفس مشكلة إذا قمت بكتابة بقلم أبيض على ورقة بيضاء. ولكن الشخص الذي يستطيع استخراج الألوان سيعرف القراءة جيدا. هذا دقيق بعض الشيء. على ورقة حمراء قمت بالكتابة عليها بقلم أحمر بدرجة تختلف نسبيا عن درجة الورقة، وباستخدام الحاسب الآلي. في الأسفل قيم من الأحمر والأخضر والأزرق التي ستظهر. سوف أقوم باستخدام عينة أنا لازلت عند 254. سأبحث عن النص المكتوب. لا شيء يظهر. هنا يحدث شيء ما. فقد مررت من هذه النقطة بدرجة أحمر مختلفة: 253 أحمر، 8 أخضر، و7 أزرق. سوف نعتبر أنها تبدأ من هذه النقطة. أأمل أن أكون نجحت في هذه التجربة وهذه العينة. سنرى الآن. سأستخدم أسلوب بطريقة أخرى. تعديل الصورة. لدي عامل آخر سيمكنني بالفصل، ولكن بطريقة دقيقة جدا، درجات البيكسل، ويظهر لي عند هذه الدرجة، عند الاختلاف بين البكسلات، الرسالة التي كنت قد كتبتها على ورقة حمراء بقلم أحمر. إذن بالتقنية الرقمية نتمكن من فعل أي شيء. في علم الآثار هذا شيء ممتاز. هل الأمور واضحة بالنسبة لكم أم أنها معقدة بعض الشيء؟ في الديمو الثالث نعود مرة أخرى إلى مقابر كوم الشقافة، ولدينا لقطة صغيرة جدا للون أزرق نسميه اللون الأزرق المصري. منذ عدة سنين الدكتورة ميرفت والدكتورة آن ماري كان قد لاحظ وجود هذا اللون الأزرق المصري على رسومات كوم الشقافة. لدينا هنا أثر الأزرق المصري الذي سوف نقوم بإخراجه بطريقة الفلورية لهذه الجزئية. أنا أدخل في التفاصيل. ينبغي أولا أن نكون في الظلام الدامس التام، ثم نكون مزودين بكاميرا تصوير قادرة على التصوير والاستقبال في الأشعة تحت الحمراء، وهي حالة الكاميرا التي سحبت منها الفلتر الذي كان موجود بها. ثم يلزمنا لمبة باردة وفلتر كما يوجد في هذه الصورة. فنجد آلة التصوير التي سحبنا منها فلتر الذي ضد الأشعة تحت الحمراء، ثم نوعية إضاءة معينة، وهي ليست إضاءة حارة ولكنها إضاءة باردة،
وهي لم تكن متواجدة من 10-15 سنة، إنها إضاءة باردة تماما. وأمام كاميرا التصوير يوجد فلتر لا يسمح بمرور صور الأشعة تحت الحمراء. فإذا نظرت عبر هذا الفلتر لن ترى أي شيء، فهو لا يسمح بمرور صور الأشعة تحت الحمراء. فإذا لن يستقبل هذا الضوء سوى كل ما هو قابل لاستقبال الأشعة تحت الحمراء. وجدنا آثار في كوم الشقافة لرسومات على الجداريات. توجد طرق أخرى ممكنة للتصوير. هذه الطريقة لاستخدام الطبقة أ وب. ففي أجنحة نفتيس على الطبقة باء التي تتميز بوجود الأصفر والأزرق. نجد إجابة أكثر تباين بالمقارنة بأماكن ليس فيها اللون الأصفر. ثم نصل إلى طريقة أخرى أنا أسميها التشبع بالألوان، أي أننا سوف نقوم بمحاولة تشبيه هذه الصور بالألوان. فلدينا هنا شخصيات. فهذه صورة تظهر من كاميرا التصوير التي أستخدمها. سوف أقوم باتباع تقنية التشبيع، حاولة إشباعها بالألوان، التشبع. سوف أقوم مرة أخرى بمحاولة هذه التجربة، ثم أترك لكم الأسئلة بعد ذلك. عملية التشبع بالألوان والتشبع مرة أخرى بالألوان. فنجد أن التاج واضح أنه لون أصفر، وبعض الآثار من الأخضر على الرأس. لدينا هنا آثار من اللون الأخضر على الرأس. لا أعلم إن كان لدي الوقت لأقوم بعرض هذه الصورة أيضا رقم 4. سنعود للمقبرة رقم 1 ونقوم بتطبيق تقنية التشبع بالألوان. لكن الإضاءة هنا فاتحة بعض الشيء، لن تظهر النتيجة كما أريد. نجد آثار للأحمر، آثار للأصفر، وفي الأسفل نجد آثار للون الأزرق المصري الذي تحدثنا عنه، الذي يظهر نتيجة استخدام تقنية التشبع بالألوان. الهدف هو لإثبات وجود لون يلزمنا طريقتان. الطريقة الأولى طريقة التشبع، وهي طريقة رقمية بالكامل، وطريقة أخرى طريقة فوتوغرافية للأشعة فوق البنفسجية لبعض المواد، كما هو حال الأزرق المصري. لدمج الطريقتين، وطريقة أخرى وأنا أقوم بالعمل عليها الآن، وهو الاختيار الانتقائي للألوان. فعلى ورقة حمراء أتمكن من إظهار بعض العلامات المعينة. سوف أقوم بعملية التشبيع بالألوان لمنطقة معينة لتظهر لي مثل هذه الصورة، حيث نجد اللون الأصفر في أجنحة إيزيس، أو نجد اللون الأصفر واضح في أجنحة إيزيس. هذا لم أقوم بإضافته أنا بيدي بالتلوين على الرسمة، لكنه يظهر بفضل التقنية التي نستخدمها في التصوير. ربما سأترك لكم المجال للأسئلة، ثم أقوم بالإضافة مرة أخرى ومواصلة. أنا أسمعكم الآن وأشكركم على حسن استماعكم إلي، وأترك لكم المجال للأسئلة الآن.
Merci Monsieur Pell pour sa présentation.